రికార్డింగ్ Hi. నేను చేస్తాను. ఓకే. Okay. ఓకే. డన్. Hi guys. My name is Srinivas. Today I am going to discuss about foreign currency valuation. If you have any doubts, please raise a hand. And after all conversations done, you can ask me regarding of any doubts. Okay. Now యా. I am going to talk about foreign currency valuation. Okay. First of all, we have to know what is the exactly meaning of foreign currency valuation. Foreign currency valuation in the sense it involves converting balance into foreign currencies to the local currency by using the current exchange rate. This is called foreign currency valuation. Actually, this is for financial report purpose, and also it is called month ending activities. We have to do, we have to execute every month at the time of the end. This is called foreign currency valuation. Let's take one example. First of all, we have to know two currencies. First one local currency, second one is transaction currency. Local currency means whenever we have to create a company, at that time we have to give the one currency that is called local currency. Second one transactional currency. Whenever we post the document, at that time we have to give one currency that is called transactional currency. So converting balance into foreign currency to local currency means transactional currency to local currency. This is called foreign currency valuation. Okay, let me give one example to make clear understand. Raw material purchased from vendor. Actually, vendor is located foreign country like USA as on 1st February 2025 at the rate 70 rupees. Okay. Second, payment made to vendor as on 5th 3rd 2025. The rate was 72 rupees. Okay. Next, these are two types: realized profit or realized loss, unrealized profit or unrealized loss. First of all, we have to know realized profit. Raw material purchased from vendor as on 1st February 2025, 70 rupees. It means, what is the main difference between whenever we post the date exchange rate, whenever we execute month ending activities and exchange rate, that is difference either loss or either gain for this company. For the rate 70 rupees to 72 rupees, the difference between that is called for either it will be loss for the company, it will be gain for the company. This is called realized profit. For profit or loss. Unrealized profit or loss means actually we don't want to pay to vendor. Why? Because this is only for book entry purpose, not actually paid to vendor. Not actually made to vendor, only book entry purpose. So that is we called unrealized profit. Means every month end we have to do month ending activity. So this is mandatory for in SAP system. So the entry will be this. In case realized loss, the entry would be vendor account data to bank account. This is for realized loss. So realized profit means the entry will be vendor account data to realized gain account to bank account.
What about general entry for unrealized loss? Unrealized loss account data to balance sheet adjustment account. In case we get gain, balance sheet adjustment account data to unrealized gain account. This general entry would be happens in at the time of foreign currency valuation. So we have to do confirmation steps in foreign currency valuation. I will show the PDF. Just 1 second. Okay, first of all, step 1, maintain the exchange rate type. Transaction code is OB07. Actually, I have done foreign currency valuation. I will show what I have done. Now I am opening my screen. The T code was OB07. This is check exchange rate types. Actually, I have already given. I will show the this is my exchange rate types. First one, UAD1. This is for buying purpose. UAD2. This is for selling purpose. UAD3. This is for moving average purpose. Okay, then we have to save. Next, go back to second step. Maintain the transaction ratio. The transaction code is OBPS. Schedule my network is very slow. So my screen is visible. Hello? Yeah, okay. Yeah, done. Some network issue. Oswale, Srinivas, you can done. Next to second step is OBBS. This is for maintenance transaction ratio. The transaction code is OBBS. Okay. Next, go to position. Actually, I have given this is my actually I have given exchange rate types. So those items I have given in OBS1. We have to give again here UAD exchange rate types, and from USD to INR
Valid date 12/9/2024. Ratio 1 from ratio 1 and to ratio 1. Why? Because $1 and we both are equal ratio we have to take. So that is the reason the ratio is 1 from and ratio is 1 to. Why? Because both are equal. That is the reason we have to take here. Next, again save. Then go to maintain exchange rates OB08. OB08. This is for currency exchange rates. We have to go to position, then give exchange rate types. I have already given UAD1. This is my selling rate, this is buying rate, this is moving average rate. Actually it is a default from SAP system. Okay, I have given 78 rupees, 80 rupees, 82 rupees, 83 rupees. 80 rupees means this is for buying rate, this is selling rate, this is moving average rate. So then again save. Three steps are done successfully. Then go to fourth step. Next step, create accounting principles. Actually it has no transaction code, we have to go only pathway. SPRO, select IMG, then go to financial accounts new, then global settings new, next ledger, next parallel accounting, then we have to select define accounting principles. Select. Actually I have given, we have to go to position, this is accounting principles. I have given my company code name and accounting principles name, both are same. Accounting principles for foreign currency revaluation. Boat means my company name is Boat, so we have to give this and then save. Then go to back. Next, assign accounting principles to ledger groups. Go to position, accounting principles BO12 I have given. This is accounting principles and 0L description leading ledger. Actually the system it have only predefined 0L and leading ledger. Then save. Then we have to go back. Next, fifth step, financial account new,
general ledger accounting, new periodical processing, evaluate, define valuation methods. SPRO, financial accounting, new, then GL account, new, general ledger accounting, next periodical processing, then evaluate. Next, define valuation method. We have to select this one and go to position, valuation method. Actually, I have given valuation method for BO12 means this is my company code. So then save. I can go back. After completion of valuation method, then go to define valuation area. Select this and go to position, valuation area. Actually, I have given W1. Actually, this is a unique number. We have to give unique number. Why? Because if you don't give the unique number, the system throws the error. So that is the reason we have to give unique number. W1 is my valuation area. W1 is valuation area, and valuation method actually before the step 5 configuration I have given, that is valuation method. This is for company code currency. Actually it has predefined, so we have to select company code currency, then save. Then we can go back. Define valuation method is over, and define valuation areas is also completed. Next, assign valuation area to accounting principles. We have to select this and go to position. Valuation area is, my valuation is W1. W1 and accounting principles. Actually, step 4 is completed. Accounting principles BO12. This is my accounting principles. We have to given here and then select save. You can go back. Slash. Next, go to PDF. Let's see. Define valuation area is completed. Step 6, assign the valuation area and accounting principles is also completed. Next, create GL accounts. Exchange gain, one GL account, and exchange loss, second GL account. Then loan from bank account. Most 3 GL accounts we have to create in FS00. Actually, exchange rate loss, it is goes on expenses head for our company. Actual exchange loss already I have given. We have to select. This is comes under head of the admin expenses, and we have to give the short text exchange loss, and long text is foreign exchange loss account,
then go to control data. We have to give INR and then line item display sort key 001. Then go to paid bank interest, field status code G001. Then save. Next to foreign currency exchange rate gain. Exchange rate gains it comes under income, other income. Okay, actually I have created exchange gain account. Type description. This is this comes under the other income and profit and loss account statement. Exchange gain account, foreign exchange gain account, long text. Go to control data, INR, sort key 001, line item display. We have to tick here. Then paid bank interest, field status code G001. Have to give here and then save. Next, one more GL account we have to create, that is called loan from bank account. Loan from bank account. Loan means it is comes under head of the current liabilities. Current liabilities. Actually, I have created, and I have to show. This is comes under current liabilities head. Loan from bank account. We have to give short text. Loan from bank account. We have to give long text here, and go to control data. Actually, we have to give USD currency. We have to give USD. Then exchange rate difference key. We have to scroll down here. Then we will get GL accounts. Actually, next step we have to do some configurations. After that I will show. Then I can go back. Sorry. I will show the PDF. Create two GL accounts. Gain or loss account is completed. Then go to OBA1. Assign the GL accounts to prepare automatic posting for foreign currency valuation. The transaction code was OBA7. Then go to OBA7. Sorry, OBA1. OBA1. Configuration accounting maintain automatic post. We have to select exchange rate difference using exchange rate key KDB. Double click here and give the chart of accounts of your company. Then exchange rate difference keys. Actually, you have to post the invoice. The currency you have to give, you has given USD. Then expenses account. Just now you have to give in FS00 foreign exchange loss. You have to scroll down here. Expenses account. Actually, just now we have created expenses account. Means loss account. Foreign currency loss account. Where is that? 400007. Here we have to select expense account. Here we have to select gain account. Gain account is also here 500004. Here expense account, sorry, loss account. Here gain account. Okay, then you have to save it.
complete, then go to FS00. Now we have to create loan from bank account. Type description, current liabilities, loan from the bank and loan from the bank account. Go to control data. Accounting currency USD. Exchange rate difference key. Just now we have to configure in OBA1. So we have to scroll down here. This is for loss account, foreign exchange loss account. This is foreign exchange gain account. Actually, your configurations all done clearly, then it will be show. So you have done any mistake, it doesn't show. Why it throws the error? You have done all configurations correctly, they will show here. Select this, then go to line item display, sort key 001, create bank interest G001, then save. Next, go to PDF. OBA1 is completed. Step that is completed. Next, we have to post one GL accounts F-02. We have to post one document. The currency USD. We have to post F-02 /n. This is double screen. Actually, we can post FB50 also, and we can post F-02. This is for double screen. Document date, we have to keep same date. Give the header text. Posting is party. Here we have to select bank account, SBI bank account. Amount 1000. Loan from bank. Posting is 50. Actually, loan taken from bank account means bank account data to loan from bank account. Here we have to select loan from bank account. Loan from bank account. Select this. Enter. I think postings to account 1020 now. Sir Chudu. Actually, sorry, I have done wrong. Why? Because we have to take currency is USD.
wrong. You have to take a bank account here. Display bank account. Actually, we have to post not in local currency, we have to post in USD. Why? Because we have to know the difference between INR to USD to INR. So that is the reason we have to give an here USD. Then use the amount dollars, $1,000. $1,000 here showing USD. Why? Because before screen we have to select USD only. So that is the reason USD is showing here. Then loan from bank account text, and here give 50. 40 is bank account, 50 is credit. We have to select loan from bank account here. Loan from bank account. You have to select and then enter. Use the star. Place. Enter. This is the shortcut. Okay, then save. The document 3 was posted and company code VO12. Okay, go to document and go to display. Display account data to loan from bank account. Here it is showing in USD currency. Then go to display currency. Here 85,300. Why? Because in we have to give we have given OBBS OB0 rate, maintain exchange rate. We have to given buying rate 80 rupees, selling rate is 82 rupees, moving average rate is 83 rupees. So that is the reason USD currency converted into INR. So actually I have it was posted in actually the document was posted. Then we have to execute foreign currency valuation. The T code is FAGL/FC/BAL. This is for T code for foreign currency valuation. We have to give company code, then valuation key W1. Here posting is 28/2. Posting period is February means 11th period. Period means months. Then go to GL balance and we have to select loan from bank account. Loan from bank account. And tick the value GL account balance. Okay. Here we have to give batch input session name.
unique number. Okay, and is a tick mark here. Execute. List content number. Sir, I am getting error from here. All సో ఆల్మోస్ట్ conferences శ్రీనివాస్ ఆల్మోస్ట్ డన్ కదా. are almost completed, ఓకే sir. యా. సో ఇక్కడ మనకు రిజల్ట్ చూపిస్తున్నామా, బట్ సంథింగ్ ఈజ్ ఎర్రర్, ఇట్స్ టేకింగ్ టైమ్ సమ్ చెకింగ్ ద ఎర్రర్స్. ఓకే, సో వెరీ గుడ్ శ్రీనివాస్. ఐ థింక్ Sir, ఆల్మోస్ట్ all conferences done myself only. ఓకే, So వెరీ గుడ్. where it is getting error, I didn't get it. చెక్ చేసావా నెట్లో ఒకసారి, ఎక్కడైనా చూసావా? No, sir. So ఏదైనా no నో balance. బ్యాలెన్స్ జియర్ కంపెనీ. No ఆ balance. నెంబర్ తీసుకో, మెసేజ్ నెంబర్ తీసుకో, FB605 ఎట్లా వెళ్ళి చెక్ చేయి. ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు ప్రెస్గా వస్తూ ఉంటాయి. లైక్ Already, శ్రీనివాస్. sir, already నేను చెక్ చేసా సార్. స్క్రీన్ ఓపెన్ ఉంది. అక్కడ ఉంది చూడు, ఆల్రెడీ సేమ్ నెంబరే. సేమ్ నెంబర్ సార్. FR605 error how to fix in YouTube. ఓకే, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ ఆఫ్టర్. ఓకే, సో ఓకే, గుడ్. సో వెరీ గుడ్ శ్రీనివాస్. ఐ థింక్ చాలా బాగా చెప్పావు. అది ఒకసారి నువ్వు చెక్ చేయి, ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ స్వామి కూడా రెడీగా ఉన్నారు. స్వామి రెడీనా? స్వామి Sir, can I stop my screen sharing? యా డన్ శ్రీనివాస్. వెరీ గుడ్ శ్రీనివాస్, చాలా బాగా చెప్పావు నిజంగా. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా థియరీ పరంగా కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పరంగా కానీ ఇంగ్లీష్లోనే చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చాలా మంచిగా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చావు. చాలు, ఇంతవరకు మనం ఇవ్వగలిగినా చాలు. ఎలాంటి ఫియర్ లేకుండా యాజ్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ముందర మనం ఈ మట్టుకు ఇవ్వగలిగిన ఎనఫ్ గెటన్ అవ్వచ్చు, దానిలో ఎలాంటి డౌట్ లేదు. నేను రజనీ బాగా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చింది, ఈరోజు నువ్వు కూడా చాలా మంచిగా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చావు. ఈ మటుకు మనము 2-3 ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వగలిగాము అంటే ఆల్మోస్ట్ డన్, సక్సెస్ఫుల్గా మనం చేసినట్టే. ఫారెన్ కరెన్సీ బాగా చెప్పావు. నిన్న ఆమె కూడా డాక్యుమెంట్ రివర్స్ కూడా చాలా చక్కగా చెప్పావు. ఇంతే ఈ మూమెంట్ తో మనం మూవ్ అవ్వగలిగితే చాలు, అంత పెద్దగా ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు. ఓకే, వెరీ గుడ్ శ్రీనివాస్. సో సూపర్ గా చెప్పారు. స్వామి ఏమైనా చెప్తారా మీరు? ఎక్స్పెరిమెంట్ దానికి తగిన విధంగా సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడు తయారు చేయరు. సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేస్తే దానికి తగిన విధంగా ఆ క్లయింట్ యొక్క అకౌంట్స్ ని మనము ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. లేదు నాకు ఇలాగే కావాలి అంటే ఆ ఫీచర్స్ ఎస్ఏపీలో లేనప్పుడు అభ్యాపడితే కూర్చొని ఆ ఫీచర్స్ ని మనము కొత్తగా చేయించాలి. అది కూడా మీరు గమనించాలి. ఓకేనా? డన్. సో టుడే చూడండి, నిన్న మనం చేసామండి. నిన్న అకౌంట్స్ పేయబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ క్లియర్ కట్ గా డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏవైతే అకౌంట్స్ పేయబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నాయో వీటిని క్లియర్ గా మనము లైక్ క్రియేట్ చేసాం, ఎంట్రీస్ పాస్ చేసాం, తర్వాత FBL1 లో వెళ్ళి చెక్ చేసాం. ఇప్పుడు FBL1 లో ఉన్న వెండర్ లైన్ డిస్ప్లే ఏవైతే పెండింగ్ ఇన్వాయిసెస్ ఉంటాయో వాటిని టుడే వచ్చేసి మనము క్లియర్ చేయాలి. FB60లో మనము ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేస్తాం. F-53 వెండర్ పేమెంట్ చేస్తాం. ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు పేమెంట్స్ అంటే 3 రకాలుగా చేయొచ్చు. ఒకటి స్టాండర్డ్ క్లియరింగ్, పార్షియల్ క్లియరింగ్, రెసిడ్యువల్ క్లియరింగ్ అని 3 రకాలుగా చేయొచ్చు. అసలు ఏంటి సార్ ఈ మూడిటికి మీనింగ్ అని మీకు డౌట్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇన్వాయిస్ నువ్వు 10,000 రూపీస్ పాస్ చేస్తావు. ఆ 10,000 అమౌంట్ ని అట్ ఏ టైం క్లియర్ చేయడం. సింగిల్ ఓకే 10,000 అమౌంట్ ని టోటల్ అమౌంట్ ఒకసారి క్లియర్ చేయడం, వన్ టైం. దీన్ని స్టాండర్డ్ క్లియరింగ్ అంటారు. పెండింగ్ అమౌంట్ ఏమి లేకుండా ఎంత అమౌంట్ ఉంటే 1 lakh కావచ్చు, 50,000 కావచ్చు, ఎంత ఉంటే అంత టోటల్ ఒకేసారి క్లియర్ చేయడాన్ని
స్టాండర్డ్ క్లియరింగ్ అంటారు. తర్వాత పార్షియల్ క్లియరింగ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, 10,000. ఓకే, సో 10,000, ఇక్కడ 20,000, టోటల్ వాల్యూ ఎంత? 40,000. ఓకే, ఈ 40,000 లో 2 ఇన్వాయిసెస్ అట్ ఎ టైం క్లియర్ చేయొచ్చు. లేదు, మనకి 40,000 లో 35,000 క్లియర్ చేయాలి. 35,000 క్లియర్ చేయాలి. అప్పుడు 35,000 క్లియర్ చేయాలి అంటే 3 ఇన్వాయిస్ లింక్ అవుతాయా? అవ్వవా? లింక్ అవుతావా? 2 ఇన్వాయిసెస్ పూర్తిగా క్లియర్ అయిపోతాయి. ఒక ఇన్వాయిస్ లో హాఫ్ పేమెంట్ క్లియర్ చేయాలి. దీన్నే పార్షియల్ క్లియరింగ్ అంటారు. నేను చెప్పిన లాజిక్ అర్థమైందమ్మా గైస్? లాజిక్ అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే, లేదు సార్, మళ్ళీ 10,000, 20,000, టోటల్ ఎంత? 40,000. ఓకే, ఈ 40,000 నేనేం చేస్తున్నానంటే అట్ ఎ టైం క్లియర్ చేయకుండా ఈ 40,000 లో 35,000 మాత్రమే పే చేస్తున్నాను. రిమైనింగ్ 5,000 అనేది పెండింగ్ బ్యాలెన్స్ అలాగే ఉండాలి. ఏ ఇన్వాయిస్ లో పెండింగ్ ఉండాలి? 1 లో ఉండాలా, 2 లో ఉండాలా అనేది నీ చాయిస్. సో 2 ఇన్వాయిస్లు అయితే క్లియర్ అవుతాయి. క్లియర్ గా 20,000 క్లియర్ అయిపోతుంది. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి క్లియర్ అవుతుంది. ఏదో ఒక దాంట్లో 5,000 మాత్రం మిగులుతుంది. దీన్నే పార్షియల్ క్లియరింగ్ అంటారు. ఇలా అని చూపిస్తాను. తర్వాత ఇప్పుడు 5,000 మిగిలిందని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ 5,000 మిగిలి ఉంటుంది కదా. ఈ 5,000లో ఒక 2,000 క్లియర్ చేయొచ్చు. దీన్ని రెసిడ్యువల్ క్లియరింగ్ అంటారు. ఆ 2,000 లో మళ్ళీ 1,000 క్లియర్ చేయొచ్చు. దాన్ని రెసిడ్యువల్ క్లియరింగ్ అంటారు. ఆ 1,000 లో మళ్ళీ 500 క్లియర్ చేయొచ్చు. ఇది రెసిడ్యువల్ క్లియరింగ్ అంటారు. ఇప్పుడు 10,000 ఉంది. 10,000 లో హాఫ్ క్లియర్ చేయొచ్చు, 5,000. ఈ 5 లో మళ్ళీ హాఫ్ చేయొచ్చు, 2,500. అట్లా మనకి హాఫ్ అమౌంట్ క్లియర్ చేసేదే రెసిడ్యువల్ క్లియరింగ్ అంటారు. ఈ అమౌంట్స్ క్లియర్ అవ్వాలి అంటే మనం బ్యాక్ ఎండ్ లో టాలరెన్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎవరికి? వెండర్స్ కి, కస్టమర్స్ కి ఒకటే ఉంటది. OB-A3లోకి వెళ్ళి మనం ఒక టాలరెన్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఈ అమౌంట్స్ క్లియర్ అవుతాయి, లేకపోతే అవ్వవు. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు SAP ఓపెన్ చేసి వెండర్ లైన్ ఐటెం డిస్ప్లే, నిన్న ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ పెండింగ్ ఇన్వాయిసెస్ ఏమున్నాయో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో మనకి టీ కోడ్ ఏంటి? లైక్ FBL1N. మన పెండింగ్ ఇన్వాయిసెస్ ఏమున్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి. మన కంపెనీ కోడ్ ఇవ్వాలి, BEN1. తర్వాత నిన్న మన కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చాం కదండి. ఇక్కడ చూడండి, మన కంపెనీ కోడ్ లేదు, మనది ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాలి, లేకపోతే మనకి రావు, లేకపోతే అందరికి వస్తాయి. టాటా ఐటీ సొల్యూషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్. నిన్న ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి? 2 ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి. 1,50,000 ఉంది. చూడండి, నిన్న బెల్ ఐకాన్ కనబడింది, ఈ రోజు ఇలా కనబడుతుంది, ఓవర్ డ్యూ. బెల్ ఐకాన్ ఉంటే నార్మల్, ఓవర్ డ్యూ ఉంటే ఇలా. ఓకే, సో ఇప్పుడు 2 ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయండి. నేను మరొక ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తానండి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మరొక ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేయాలంటే ఈ సెషన్ ఇలాగే పెడుతున్నా, FB60కి వెళ్తున్నా. ఓకే, FB60లో నేను ఇన్వాయిసెస్ పాస్ చేస్తున్నాను టాటా మీద. మళ్ళీ 1 lakh ఇస్తున్నా. సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ వెళ్ళండి,
FBL1 వెళ్ళి లిస్ట్ లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయండి. ఓకే, చూసారా? 18 నిన్న ఇన్వాయిసెస్ 2 ఉన్నాయి, ఈ రోజు ఇన్వాయిస్ 1 ఉంది. ఇక్కడ బెల్ ఐకాన్ కనబడుతుందా? ఇది డ్యూ లో ఉంది అని అర్థం. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 ఇన్వాయిస్లు ఉన్నాయండి. ఇక్కడ 3 ఇన్వాయిస్లు ఉన్నాయి. నేను ఇక్కడ 50,000 ఉంది కదా, ఆ అమౌంట్ క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నా. టోటల్ అమౌంట్ పెండింగ్ ఏం లేదండి, పెండింగ్ ఏం లేకుండా టోటల్ అమౌంట్ 50,000 అట్ ఎ టైం నేను క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో అప్పుడు టీ కోడ్ ఏంటి మనకి? F-53 F-53 లోకి వెళ్ళాం. క్లాస్ F-53 చూడండి, పోస్ట్ అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్స్ టుడే డేట్ ఇవ్వాలి. KZ పేమెంట్ క్లియర్ చేస్తున్నామంటే KZ, వెండర్ డాక్యుమెంట్ KR, వెండర్ పేమెంట్ KZ. గుర్తుపెట్టుకోండి. రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. వెండర్ పేమెంట్ బ్యాంక్ SBI HDFC బ్యాంక్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. అమౌంట్ ఎంత? 50,000. వాల్యూ డేట్ ఇచ్చాడా లేదా చూద్దాం. టెక్స్ట్ వెండర్ ఇన్వాయిస్, పర్సన్ ఎవరు? టాటా. ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ అవుతుందా లేదా గమనించండి. ఎంత ఏమంటుంది ఇక్కడ? ఇన్ కంపెనీ కోడ్ వెన్ 1 ద నెంబర్ రేంజ్ N3 ఈస్ మిస్సింగ్ ఫర్ ది ఇయర్ 2024. ఇప్పుడు మనము డాక్యుమెంట్ నెంబర్స్ క్రియేట్ చేసామండి. డాక్యుమెంట్ నెంబర్స్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ లో నెంబర్ రేంజెస్ క్రియేట్ చేసాం. అక్కడ మనం ఏం చేసాము? KR కి DR కి SA కి ఈ మూడింటికి నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చాం. వెండర్ పేమెంట్ కి ఇవ్వలే, కస్టమర్ పేమెంట్ కి ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ నెంబర్ రేంజ్ ఇవ్వండి అంటుంది. ఇక్కడ N3 ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది? N3. సో ఇక్కడ N3 అని ఇచ్చారు. కొన్ని సిస్టమ్స్ లో మార్చినారు అనమాట. ఓకే, చూడండి N3. ఓకే, ఇప్పుడు N3 వెళ్ళి నేను నెంబర్ రేంజ్ చేసి ఇవ్వాలంటే టీ కోడ్ ఏంటి గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ లో చెప్పండి? OBD4 FBN1. FBN1. వెరీ గుడ్. ఒకసారి శ్రీనివాస్ FBN1 లో ఓకే KZ కి నెంబర్ రేంజ్ ఎంతుందో చూడు. ఇక్కడ N3 అని ఇచ్చారు, N3 అని ఉండదు. ఓకే, ఒకసారి ఈ దాంట్లో చూడు. FBN1 KZ కి చూడు, KZ కి. సరే ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ చేయనా? అవసరం లేదు, జస్ట్ నువ్వు చూడు. ఓకే. FBN1 లోకి వెళ్ళి లేదంటే డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ఉంది కదా, డాక్యుమెంట్ టైప్స్ లోకి వెళ్ళు. డాక్యుమెంట్ టైప్స్ టీ కోడ్ ఏంటి? OBD4. OBD4 కాదు, OBA4 చెప్పాలి. OBA7 సార్ తోనే డైరెక్ట్ గా ఇవ్వచ్చు కదా సార్. OBA7 చూడు. సార్ నా నెట్ స్లో ఉంది సార్. ఎవరు ఉన్నారు మా స్క్రీన్ ముందర? స్క్రీన్ ముందర ఎవరు ఉన్నారా? సార్ ఆ రోజు మీరు N3 ప్లేస్ లో 19 పెట్టమన్నారు సార్. 19 అని వేరే సర్వర్ నుంచి ఇట్లా మనకి చేంజ్ చేస్తున్నారు అని. మీ దాంట్లో ఎంత ఉంది చూడండి డాక్యుమెంట్ టైప్స్ లో వెళ్ళి. ఓకే ఓకే సార్, ఒక్క నిమిషం. ఎవరైనా సిస్టమ్ ముందర ఉంటే చూడండి, డాక్యుమెంట్ టైప్స్ OBA7 లోకి వెళ్ళి అక్కడ నెంబర్ ఎంత ఉంది KZ ఓపెన్ చేయండి. KZ ఓపెన్ చేసి నెంబర్ ఎంత ఉందో చూడండి. ప్రాపర్టీస్ లో నెంబర్ రేంజ్ ఉంటుంది చూడండి. OBA7 ఇక్కడ పొజిషన్ KZ ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ రేంజ్ N3 కాకుండా ఏముందో చూడండి.
నా ల్యాప్టాప్ ఇది. నెంబర్ రేంజ్ 15 ఉంది సార్. 15 15. 15 ఎంత మిగతా వాళ్ళది మా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తున్నారా ఇంకా? మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా సిస్టమ్ దగ్గర ఉంటే చూడండి నెంబర్ రేంజ్ ఎంత ఉందో. ఓకే ఓకే, ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక రకం ఉంటుంది, చూద్దాం ఇది పడుతుందో లేదా. ఒకసారి N3 వేస్తున్నాను, చూద్దాం. ఆల్మోస్ట్ N3 అని రాదు. 15 ఉందా? 15 మార్చి సార్ సేవ్ చేద్దాం. KZ 15 కదా? అవును సార్. ఒకసారి చూద్దాం. 15 ఇస్తున్నా. 2024 ఇక్కడ 3000 వరకు తీసుకున్నాం. 1000, 2000, 3000. ఇక్కడ 3001 నుంచి తీసుకున్నాం. 4000. సార్ ఇప్పుడు OBA A7 డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు కదా సార్. ఇప్పుడు 15 ఉంది, పక్కన నెంబర్ రేంజెస్ అని ఉంది కదా సార్, దాని మీద క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్ అయిన చేయొచ్చు కదా. ఏది నువ్వు చేసింది అక్కడి నుంచే కదా, డైరెక్టే కదా. ఓబీ ఏసం లేవు, చూడు నెంబర్ చూడమని చెప్పిన అంతే. ఓకే ఓకే. ఓకే, ఎర్రర్లోకి వెళ్ళండి. F-53. చూడండి నెక్స్ట్ ఏముంటుంది, an entry in field item text is not permitted. టెక్స్ట్ అవసరం లేదండి. నెక్స్ట్ ఏముంటుంది, the entry FBN1 is missing in table T0433. ఓకే, దీనికి గల సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే, ఎలా తెలుస్తుంది దీనికి ఇదే సొల్యూషన్ అంటే, చేయగా మీకు తెలుస్తుంది. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఫర్ వెండర్ అండ్ కస్టమర్ OBA A3లోకి వెళ్ళి ఒక టాలరెన్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఒక టాలరెన్స్ గ్రూప్ /n OBA A3. ఎందుకు అంటే ఒక కస్టమర్ కి ఒక వెండర్ కి లిమిట్ ఎంత వరకు ఇవ్వాలి అని అర్థం. FBN1 టాలరెన్స్ గ్రూప్ కూడా FBN1 ఇచ్చుకోండి. టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఫర్ వెండర్ ఆర్ కస్టమర్. ఇక్కడ పర్మిటెడ్ పేమెంట్ డిఫరెన్సెస్ 100 రూపాయలకు 5 రూపీస్ తక్కువ ఉన్నా, 100 రూపాయలకు 5 రూపీస్ ఎక్కువ ఉన్నా, 100 రూపాయలు అయ్యే విధంగా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. పర్మిటెడ్ పేమెంట్ డిఫరెన్సెస్ ఇస్తే ఇవ్వచ్చు, లేదంటే లేదు, నో నీడ్, సేవ్. ఇప్పుడు ఈ BEN1 అనే దాన్ని ఎక్కడ ఇవ్వాలా అంటే, మీరు నిన్న క్రియేట్ చేశారండి, ఇక్కడ వెండర్స్ ని క్రియేట్ చేశారు కదా XK01 లో, వాళ్ళకు బ్యాక్ ఎండ్ లో వెళ్ళి వెండర్ మాస్టర్ చేంజెస్ XK02 ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ FBN1 ఏదైతే ఇచ్చున్నావో టాలరెన్స్ గ్రూప్ బ్యాక్ ఎండ్ లో సెట్ చేయాలి. 100 మంది వెండర్స్ ఉన్నా అందరికి ఒకటిసారి సెట్ చేయాలి, లేకపోతే నీకు ఎంట్రీ పాసిబుల్. ఇప్పుడు XK02లోకి వెళ్ళాం. టాటా ఐటీ సొల్యూషన్స్ సెలెక్ట్ చేయి, ఎంటర్ 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 ఎంటర్. ఇక్కడ ఇవ్వాల పేమెంట్ టర్మ్స్ దగ్గర BEN1. ఇలా నువ్వు 100 మంది వెండర్స్ ఉంటే 100 మందికి ఇవ్వాలి, ఇవ్వకపోతే ఎంట్రీ పేమెంట్ క్లియర్ అవ్వదు. 80 తీసుకున్నావు, నెక్స్ట్ జాను తీసుకో. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రెష్ గా వేయాలి ఎంట్రీ. F-53. ఇప్పుడు ఎంట్రీ పాస్ అవుతుందో లేదో చూడండి. టెక్స్ట్ కూడా అవసరం లేదు కదా, ఎంటర్.
వచ్చిందా ఎంట్రీ? లోపలికి వెళ్ళామా? ఎస్. అక్కడ N3 కాదమ్మా, అక్కడ మీరు మార్చుకోండి. 15 ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకేనా? సో చూడండి, ఎవరో నా దాంట్లో ఏం చేశారంటే ఎవరో మార్చారు. అట్లా చెక్ చేసుకోవాలా వేరే సర్వర్లో. ఇప్పుడు చూడండి మా 2001, 2002, 2003 3 ఇన్వాయిస్లు వచ్చాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అన్ని 3 ఉన్నాయి. డిస్ప్లే ఫ్రమ్ ఐటమ్ 1. ఒకటే మన అమౌంట్ బయట ఇచ్చాం. ఓకే, యాక్చువల్గా అమౌంట్ ఎంటర్డ్ 50,000, అసైన్డ్ 2,50,000, 2,50,000, నాట్ అసైన్డ్ 2 lakhs. ఇప్పుడు ఇక్కడ 0 రావాలా, ఈ 2 అమౌంట్లు మ్యాచ్ అయిపోయి ఇక్కడ 0 రావాలా. సో అప్పుడు ఈ 3 యాక్టివ్ లో ఉన్నాయి ప్రజెంట్. మనది ఏ అమౌంట్ క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ అమౌంట్ యాక్టివ్ లో పెట్టి రిమైనింగ్ అమౌంట్లు ఇన్యాక్టివ్ లో మార్చాలి. అప్పుడు ఈ 1 lakhs మీద క్లిక్ చేయండి, బ్లాక్ కలర్ గా మారిపోతుంది. దీని మీద 2 times ప్రెస్ చేయండి, బ్లాక్ కలర్ గా మారిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, అమౌంట్ ఎంటర్డ్ 50, అసైన్డ్ 50, నాట్ అసైన్డ్ 00. ఇక్కడ చూసారా, స్టాండర్డ్, పార్షియల్ అమౌంట్, రెసిడ్యువల్ అమౌంట్, ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం చేసేది స్టాండర్డ్ అంటే 50,000 మాత్రమే టోటల్ అమౌంట్ క్లియర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి. డాక్యుమెంట్ 3001 వాస్ పోస్టెడ్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్. ఇప్పుడు ఆ అమౌంట్ క్లియర్ అయిందా లేదా అంటే FB L1 వెళ్ళి చెక్ చేయాలి. ఒకసారి లిస్ట్ లోకి వెళ్ళి రీఫ్రెష్. క్లియర్ అయిందా? 50,000 క్లియర్ అయింది. ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 lakhs కనబడుతుంది. నీ క్లియర్ అయింది చూడాలి అంటే ఎక్కడ వెళ్ళాలి? బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఓపెన్ ఐటమ్స్ కాకుండా క్లియర్డ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ క్లియర్డ్ ఐటమ్స్ లోకి వచ్చి టుడే డేట్ ఇవ్వాలి. ఎగ్జిక్యూట్. చూసారా, 50,000. KR అంటే వెండర్ డాక్యుమెంట్, KZ అంటే వెండర్ పేమెంట్. 50,000, 50,000. అక్కడ రెడ్ కలర్ లో ఉండేటి ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లాగా మారిపోతాయి. ఓకే, మళ్ళీ బ్యాక్, మళ్ళీ ఓపెన్ ఐటమ్స్ లో సెలెక్ట్ చేయండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఇప్పుడు 2 lakhs ఉందండి. ఈ 2 lakhs లో 1,50,000 క్లియర్ చేయాలి. ఒక ఇన్వాయిస్ పూర్తిగా క్లియర్ అవుతుంది, ఒక ఇన్వాయిస్ హాఫ్ అమౌంట్ క్లియర్ అవుతుంది. దాన్నే పార్షియల్ క్లియరింగ్ అంటారు. పార్షియల్ క్లియరింగ్ చూద్దాం. మళ్ళీ F-53కి వెళ్ళండి, పోస్ట్ అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్. ఓకే, డాక్యుమెంట్ డేట్, రెఫరెన్స్ నెంబర్, వెండర్ పేమెంట్, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు 1,50,000 ఇస్తున్నా అమౌంట్. చూడండి మా నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. డిస్ప్లే ఫ్రమ్ ఐటమ్ 1 ఉంది. అమౌంట్ ఎంటర్డ్ 1,50,000, అసైన్డ్ 2 lakhs, నాట్ అసైన్డ్ 50,000. డాక్యుమెంట్ చూడండి, 2 ఉంది, 3 ఉంది. ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇవి? వెండర్ లైన్ డిస్ప్లే ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఏవైతే కనబడుతున్నాయో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అవే అక్కడ కనబడతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ పార్షియల్ అమౌంట్ ఉంది, పార్షియల్ అమౌంట్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి. పార్షియల్ అమౌంట్ క్లిక్ చేస్తానే ఇక్కడ నెట్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అవే అమౌంట్లు ఇక్కడ కూడా చూపిస్తాయి. ఓకే, ఈ రెండిట్లో 2 lakhs 2002 నా క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నావా, 2003 నా? ఈ రెండిట్లో ఒకటేమో ఫుల్ గా క్లియర్ అయిపోతుంది, మరొకటేమో హాఫ్ అమౌంట్ మిగిలిపోతుంది. ఓకే, 2002 ఇది మొత్తం క్లియర్ అయిపోయి, డోంట్ వరీ. 2003 ఉంది కదా, దీంట్లో హాఫ్ అమౌంట్ క్లియర్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఈ 1 lakh ఉంది కదా, దీని మీద 2 times ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా -50,000 లెస్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, 1,50,000, 2 lakhs, ఇక్కడ 50 పెండింగ్ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 times ప్రెస్ చేసే అనుకో ఆటోమేటిక్ గా 50,000 వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, అమౌంట్ ఎంటర్డ్ 1,50,000, అసైన్డ్ 1,50,000, నాట్ అసైన్డ్ 00. సేవ్. ఇక్కడ ఒకసారి మధ్యలో ఒకసారి ఓపెన్ చేసి టెక్స్ట్ చూద్దాం. సేవ్. క్లియర్ అయిపోయిందా? డాక్యుమెంట్ 3002 వాస్ పోస్టెడ్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్. ఇప్పుడు FB L1 వెళ్ళండి. వెళ్ళిన తర్వాత మీకు డిఫరెన్స్ ఏం కనబడుతుంది? రిఫ్రెష్. చూసారా, ఓన్లీ 50,000 మాత్రమే కనబడుతుంది. ఓకే, సో KZ 50,000, 2003 1 lakh. ఎందుకు ఇక్కడ 1 lakh కనబడుతుందా? 15 కదా కనబడాల్సింది, ఎందుకు 1 lakh కనబడుతుంది? చెప్పండి. 2002 అనేది టోటల్ గా క్లియర్ అయిపోయింది. ఓకే,
2003లో 1 lakh లో 50,000 కట్టాం. ఇంకా 50,000 పెండింగ్ ఉంది కాబట్టి అది అలాగే స్లో చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ 50,000లో నేనేం చేస్తానంటే 50,000లో 20,000 కడతా. రెసిడ్యువల్ క్లియరింగ్, పార్షల్ క్లియరింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రెసిడ్యువల్ క్లియరింగ్ చేద్దాం. మళ్ళీ F-53కి వెళ్ళండి. చాలా బాగుంటది అర్థం చేసుకుంటే. ఇప్పుడు వచ్చేసి 20,000 వేస్తున్నా. 50,000లో 20,000 వేస్తున్నా. చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ 2, డిస్ప్లే ఫ్రమ్ ఐటమ్ 1, అమౌంట్ ఎంటర్డ్ 20,000, అసైన్డ్ 50,000, నాట్ అసైన్డ్ 30,000. ఇప్పుడు అమౌంట్ అనేది 1 lakh లో తగ్గించాలా, 50,000 లో తగ్గించాలా, దేనిలో తగ్గించాలండి? 50,000 లో. 50,000 సార్. కేఆర్ లో అమౌంట్ ఉందా, కేజెడ్ లో అమౌంట్ ఉందా? ఇప్పుడు రిమైనింగ్ 50,000 అనేది కేజెడ్ సార్. కేజెడ్ కేజెడ్ లో ఉందా? KR. ఎట్లా ఉంటుందండి కేజెడ్ లో అమౌంట్? చెప్పండి స్వామి, వీడియో ఆఫ్ చేయండి. ఇప్పుడు కేఆర్ అనే ఇన్వాయిస్ 1 lakh ఉంది. ఆ 1 lakh లో మనం 50,000 క్లియర్ చేసాం. ఓకేనా? ఇంకా రిమైనింగ్ 50,000 అనేది కేఆర్ లోనే ఉంటది, కేజెడ్ లో కాదు. ఓకే స్వామి, వీడియో ఆఫ్ చేయండి. చేస్తున్నాను. సార్ KR అంటే ఇన్వాయిస్, KZ అంటే పేమెంట్. పేమెంట్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే స్టాండర్డ్ కాకుండా, పార్షియల్ కాకుండా రెసిడ్యువల్ క్లియరింగ్ తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ జస్ట్ 2 times ప్రెస్ చేయండి. రెసిడ్యువల్ ఐటమ్స్ లో జస్ట్ ప్రెస్ చేయండి స్పీడ్ గా. ఆటోమేటిక్ గా 30,000 లెస్, -30,000 ఆటోమేటిక్ గా అదే వచ్చేసి అమౌంట్ 20,000, అసైన్డ్ 20,000, నాట్ అసైన్డ్ 00. సేవ్. 2 times ప్రెస్ చేయండి. మధ్యలో టెక్స్ట్ తీసుకోండి, సేవ్. ఇప్పుడు వెళ్ళి FB-L3 వెళ్ళి చూడండి, లిస్ట్ రిఫరెన్స్, ఓన్లీ కేజెడ్ వాల్యూ మాత్రం మిగిలింది 30,000. ఇది కూడా టోటల్. దీంట్లో మళ్ళీ ఆఫ్ చేయొచ్చు, లేదంటే టోటల్ గా చేసేయచ్చు. టోటల్ గా చేసేద్దాం. చూసారా, అమౌంట్ ఎంటర్డ్ 30,000, అసైన్డ్ 30,000, నాట్ అసైన్డ్ 00. సేవ్. టోటల్ అమౌంట్ క్లియర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు FB-L3 వెళ్తే, L1 అన్లోకి వెళ్తే 0, ఏముండవు, నో ఐటమ్స్ సెలెక్టెడ్. ఇప్పుడు క్లియర్ ఐటమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? క్లియర్డ్ ఐటమ్స్ లో ఉంటాయి. ఇక్కడ వెళ్ళి చూడండి, KR KZ, KR KZ, KR KZ. ఓకే, ఇలా ఈ విధంగా మనము వెండర్ మాన్యువల్ పేమెంట్ క్లియరింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు మనం చేసింది మాన్యువల్ క్లియరింగ్ చేసాం. ఏపీపీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 100 ఇన్వాయిస్లు ఉన్న ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ద్వారా క్లియర్ చేస్తాం. సో ఎస్ఏపిలో ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ కిందకి వస్తుంది. 100 ఇన్వాయిస్లు ఉన్నా, 1000 ఇన్వాయిస్లు ఉన్నా సింగిల్ క్లిక్ తో క్లియర్ చేయగలుగుతాం. ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఎస్ఏపిలో ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ ఫర్ మాన్యువల్ పేమెంట్ ఎలా చేయాలి, దానిలో స్టాండర్డ్ క్లియరింగ్ ఎలా చేస్తాం, రెసిడ్యువల్ క్లియరింగ్ ఎలా చేస్తాం, తర్వాత మనకి పార్షల్ క్లియరింగ్ ఎలా చేస్తాం అనేది టుడే క్లాస్ లో మనం క్లియర్ గా డిస్కషన్ చేసాం. ఓకే, సో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో దీంట్లో? ఎనీవన్? ఈ అమౌంట్స్ క్లియర్ అవ్వాలి అంటే టాలరెన్స్ గ్రూప్ లోకి వెళ్ళి, OB-A3 వెళ్ళి నువ్వు క్రియేషన్ చేయాలి. టాలరెన్స్ గ్రూప్ వెండర్స్ కి, కస్టమర్స్ కి ఇద్దరికి వస్తుంది, ఇది వర్తిస్తుంది. ఇది చేస్తేనే, ఇది చేసి నువ్వు బ్యాక్ ఎండ్ లో XK02 లోకి వెళ్ళి వెండర్స్ కి అది నువ్వు అసైన్ చేస్తేనే అమౌంట్లు క్లియర్ అవుతాయి. లేదు అంటే అమౌంట్లు క్లియర్ అవ్వవు, గమనించాలి. ఓకేనా?
ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్స్ మా? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. సబ్జెక్ట్ వినే కొద్ది చాలా బాగుంటుంది మా. యా చెప్పండి బ్రదర్. నో సార్ అంటున్నా సార్. యా రిమైనింగ్ మా? రిమైనింగ్ స్వామి మీ క్లియర్ అయిందా స్వామి? ఒకసారి ఫోన్ చేశారా బాబుకి? ఎస్ సార్, క్లియర్ అయింది. ఏం జరిగింది? ఎక్కడ ఇష్యూ అయింది స్వామి? ఓకే సార్. యా గైస్, టుడే రజని మనకి డాక్యుమెంట్ రివర్సల్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది. సో లిజన్ అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఓకే సార్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్ అండి. యా ఓకే మాట్లాడండి. సో ఎస్టర్డే థియరీ డిస్కస్ చేసాము డాక్యుమెంట్ రివర్సల్. సో యాక్చువల్లీ డాక్యుమెంట్ రివర్స్ సారీ ఫర్ దిస్. సో యాక్చువల్లీ డాక్యుమెంట్ రివర్సల్ అంటే సో మన క్లయింట్ డేటాలో ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారు, ఎండ్ యూజర్స్ అనే పర్సన్స్. సో రాంగ్ ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు మనము డాక్యుమెంట్ రివర్సల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. రాంగ్ ఎంట్రీస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ అండి. లైక్ ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేసి లైక్ ఆల్వేస్ డెబిట్స్ ఉంటాయి కదా, సో దాన్ని క్రెడిట్ చేసి మనకి పోస్ట్ చేస్తే లైక్ డెబిట్ ఉన్న లైక్ డెబిట్ ప్లేస్ లో ఉన్న ఎక్స్పెన్స్ ని లైక్ క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయడం, అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉన్న అమౌంట్ ని లైక్ క్రెడిట్ ప్లేస్ లో ఉన్న దాన్ని డెబిట్ చేయడం. సో అలా మిస్ప్లేస్ చేసినప్పుడు మనకి డాక్యుమెంట్ రివర్సల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో అలా మిస్ప్లేస్ చేస్తే సో ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ లో మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి ఈ డాక్యుమెంట్ రివర్సల్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రాంగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ పోస్టెడ్ బై ద ఎండ్ యూజర్స్. సో ఆ టైంలో యూజ్ చేస్తాం. సో మనకి టైప్స్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ రివర్సల్ 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇండివిజువల్ ఎస్ఏపి డాక్యుమెంట్ రివర్సల్, సెకండ్ వన్ రివర్సల్ ఆఫ్ రివర్స్డ్ డాక్యుమెంట్, అండ్ థర్డ్ వన్ మాస్ రివర్సల్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి క్లియర్డ్ ఐటమ్స్ రివర్సల్, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చి అక్యూరల్ ఆర్ డిఫరల్ డాక్యుమెంట్ రివర్సల్. సో మనము ఇండివిజువల్ ఎస్ఏపి డాక్యుమెంట్ రివర్సల్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాము. సో ఇండివిజువల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎట్ ఏ టైమ్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాన్ బి కరెక్టెడ్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్స్ వల్ల కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్ రాంగ్గా పోస్ట్ అయినవి మనం ఇండివిజువల్ సాప్ డాక్యుమెంట్ రివర్సల్ అనే ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని మనం అది కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఎంట్రీ వాళ్ళు బై మిస్టేక్ రాంగ్ పోస్ట్ చేసిన ఎంట్రీస్. సో అలా మనం ఎట్ ఏ టైం వన్ ఎంట్రీని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రివర్సల్ ఆఫ్ రివర్స్డ్ డాక్యుమెంట్. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే రాంగ్ ఆల్రెడీ కరెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా ఇండివిజువల్ ఎస్ఏపి డాక్యుమెంట్ రివర్సల్. సో దాన్ని అగైన్ మనము రివర్స్ చేయాలనుకుంటే ఆ ఎంట్రీని లైక్ రాంగ్ ఎంట్రీ లాగా మార్చాలనుకుంటే రివర్సల్ ఆఫ్ రివర్స్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ మార్స్ రివర్సల్ వచ్చేసరికి more than one transaction at a time, that is more than 2 like 10 transaction at a time clearing is called Mars reversal. And next one వచ్చేసరికి cleared items reversal. సో cleared items reversal వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే ప్రాసెస్ already cleared items are again reset and reversed is called clearing items document reversal. Example, customer cleared items, vendor clear items. So మనం already for example customer invoice or vendor invoice already post చేస్తాం. సో అగైన్ మనము అది క్లియర్ కూడా చేస్తాము. సో ఆ ఐటమ్ ని ఆల్రెడీ క్లియర్ ఐటమ్ ని మనము రీసెట్ చేసి ఓపెన్ ఐటమ్స్ లాగా క్లియర్డ్ ఐటమ్స్ ఉంటే మనము లైక్ క్లియర్డ్ డాక్యుమెంట్ అనే ఆప్షన్ మనం యూజ్ చేయలేం కాబట్టి దాన్ని మనం అగైన్ రీసెట్ చేసుకొని అగైన్ క్లియర్ డాక్యుమెంట్ రివర్సల్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని మనము అగైన్ రివర్సల్ అనేది ఆప్షన్ క్లియర్ చేసుకోవాలి.
అండ్ అక్యూరల్ డాక్యుమెంట్ రివర్సల్ వచ్చేసరికి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ cancelling or reversing previously recorded accrual entries, which are estimates of unbilled revenue or expense in the subsequent accounting period to ensure accurate financial reporting and prevent double counting. So, ఇది వచ్చేసరికి cancelling or reversing previously recorded accrual entries అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి సో ఇవి టైప్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం కాన్ఫిగరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ రివర్సల్ డాక్యుమెంట్. సో ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని అసలు రివర్సల్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు జిఎల్ అకౌంట్ యూజ్ చేసుకొని మనం రివర్సల్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాము. సో F-02. సో ఇక్కడ ఎంటర్ జిఎల్ అకౌంట్ పోస్టింగ్. సో జిఎల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్నాము. సో టుడే డేట్ ఇవ్వండి. డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు. సో మనము ఏది చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో రాంగ్ ఎంట్రీ ఏది క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం జిఎల్ డాక్యుమెంట్. సో జిఎల్ డాక్యుమెంట్ అండ్ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకి రెంట్ వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ మనం రాంగ్ ఎంట్రీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసుకోవాలి. ఏదైనా బ్యాంక్ తీసుకోండి. నేను HDFC బ్యాంక్ తీసుకుంటున్నాను. HDFC SBI. సో ఇక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ మన కంపెనీ కోడ్, నా కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసరికి రెంట్ తీసుకున్నాను అండ్ కరెన్సీ INR తీసుకోవాలి. పీరియడ్ ఆటోమేటిక్ 12, టైప్ SA. సో ఎంటర్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ అమౌంట్, ఎనీ అమౌంట్ తీసుకోండి. నేనైతే 4000 ఇస్తున్నాను. సో ఈ బిజినెస్ ప్లేస్ ఒకవేళ రిక్వైర్ ఉంటే రిక్వైర్ లో పెట్టుకోండి. అండ్ డేట్ టు డే డేట్ ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ బ్యాంక్ ఆర్ రెంట్ తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. సో 50. రెంట్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకి బ్యాంక్ అకౌంట్ రావాలి, బట్ రాంగ్ ఎంట్రీ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం రెంట్ అకౌంట్ తీసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఇవ్వండి. ఇక్కడ అమౌంట్ ప్లేస్ లో స్టార్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ డేట్ వాళ్ళది ఇచ్చేయండి 22. రెంట్ అకౌంట్. సో ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్ళి సిమ్యులేట్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ మనకి రాంగ్ ఎంట్రీ క్రియేట్ అయిపోయింది చూడండి. లైక్ 40 HDFC బ్యాంక్ అండ్ 50 is the rent account. యాక్చువల్లీ మన ఎంట్రీ ఏంటి, ఇది రాంగ్ ఎంట్రీ. లైక్ 40 is the rent account, 50 is the బ్యాంక్ అకౌంట్. బట్ ఇక్కడ రాంగ్ ఎంట్రీ. సో దీన్ని మనం సేవ్ చేసుకుందాం. సో డాక్యుమెంట్ 21 was posted in company code rent. సో ఇంకేదన్నా క్రియేట్ చేసుకుందాం మనము. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్స్. మనకి ఓన్లీ రెంట్ అనే కాకుండా శాలరీస్ తీసుకోవచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ తీసుకోవచ్చు, అలాగే బిల్స్ పేయబుల్ తీసుకోవచ్చు, ఎనీ ఎక్స్పెన్సెస్. సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పేయబుల్ తీసుకుందాము. సో ఇక్కడ జిఎల్ డాక్యుమెంట్ 1 సేమ్. అలాగే కంపెనీ కోడ్ రన్, కరెన్సీ సేమ్ INR వస్తుంది. ఇక్కడ సేమ్ మనము యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎక్స్పెన్స్ తీసుకోవాలి, బట్ మనం రాంగ్ ఎంట్రీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎనీ బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసుకుంటాం. HDFC బ్యాంక్ తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఎంటర్. సో హియర్ 5000 అమౌంట్. బ్యాంక్ సేమ్ బిజినెస్ ప్లేస్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకోండి, లేదంటే సో టుడే డేట్ ఇచ్చేద్దాం. హియర్ బ్యాంక్ అకౌంట్.
సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకి లైక్ బ్యాంక్ అకౌంట్ రావాలి రాంగ్ ఎంట్రీ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు శాలరీ తీసుకున్నాం, ఇంతకుముందు ఎక్స్పెన్స్ తీసుకున్నాం కదా, ఎనీ ఎక్స్పెన్స్. సో శాలరీ ఆర్ శాలరీ. నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఇచ్చేయండి. హియర్ స్టార్ తీసుకుంటున్నాను అమౌంట్ ప్లేస్లో. సాలరీస్ అకౌంట్. సో ఇప్పుడు మనము సిమ్యులేట్ చేసుకుందాం. సో చూడండి, రాంగ్ ఎంట్రీ క్రియేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ లైక్ 40 and 50. 40 is the bank account, 50 is the salaries account. ఇది యాక్చువల్లీ సాలరీస్ డెబిట్ లో రావాలి, బ్యాంక్ క్రెడిట్ లో రావాలి. రాంగ్ ఎంట్రీ మనకు తెలుసు, ఒకసారి సేవ్ చేసుకుందాం. సో డాక్యుమెంట్ 22 వాస్ పోస్టెడ్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్ 2. సో ఈ 2 ఎంట్రీస్ పోస్ట్ అయిపోయాయి నా కంపెనీ కోడ్ లో. వన్స్ ఒకసారి ఇవి చూద్దాం. చూడాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే FB08/N/FB08. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి కంపెనీ కోడ్ ఇవ్వాలి, ఫిజికల్ ఇయర్ అనేది 2024 ఇచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పటిదాకా క్రియేట్ చేసినవి మనకు రావాలి డాక్యుమెంట్ లిస్ట్ అంటే డాక్యుమెంట్ లిస్ట్కి వెళ్ళాలి. వెళ్ళి కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చుకోవాలి, అలాగే ఫిజికల్ ఇయర్ ఇవ్వాలి. సో ఎగ్జిక్యూట్ స్పెసిఫై అనదర్ సెలక్షన్ ఏరియా అని వచ్చింది, ఒకసారి ఎంటర్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ మనము 20, 21 and 22 ఇవాళ క్రియేట్ చేసాం. చూడండి, సో డిస్ప్లే బిఫోర్ రివర్సల్. చూడండి ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయాయి. Like 40 is the HDFC bank account, 50 is the rent account. So next, చూడండి like salaries account, 40 is the bank account, 50 is the salaries account. 2 wrong entries పోస్ట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు రాంగ్ ఎంట్రీస్ 2 పోస్ట్ చేస్తాం కదండి. ఇప్పుడు మనము వీటిని ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సో 21, 22 కదా మన డాక్యుమెంట్స్. సో ఫస్ట్ 21 ఇస్తాం. సో 21 మనం రాంగ్ డాక్యుమెంట్స్ అవి చూసాము. ఇప్పుడు అవి మనం ఎలా కరెక్ట్ చేసుకున్నామో చూస్తున్నాము. సో వన్స్ ఒకసారి సేవ్ చేసుకున్నాం. డాక్యుమెంట్ 23 వాస్ పోస్టెడ్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్ 2. సో 21 అనేది 23 డాక్యుమెంట్, అగైన్ 21 అనేది 23 డాక్యుమెంట్తో రీప్లేస్ అయ్యి కరెక్ట్ డాక్యుమెంట్ మనకి పోస్ట్ అయింది ఇక్కడ మన కంపెనీ కోడ్ 2లో. అండ్ నెక్స్ట్ 22 ఇస్తాము ఇప్పుడు. సేమ్ 22 కూడా ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ రాంగ్ ఎంట్రీని కరెక్ట్ చేసుకున్నాం. చూడండి 22 అనేది 24 అనే డాక్యుమెంట్తో రీప్లేస్ అయ్యి కరెక్ట్ డాక్యుమెంట్ మనకి కంపెనీ కోడ్ 2లో పోస్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనము FB ఇప్పుడు ఒకసారి మనము డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇచ్చేసి డాక్యుమెంట్ లిస్ట్కి వెళ్దాము. ఎంటర్. చూడండి ఇక్కడ 21, 22 అనేవి రాంగ్ ఎంట్రీస్. సో 21 అనేది 23 అనే డాక్యుమెంట్ ఎంట్రీ తోటి పోస్ట్ అయింది కరెక్ట్ ఎంట్రీ లాగా. 22 అనేది 24 తో రీప్లేస్ అయింది. సో ఒకసారి చూద్దాము. 23 డిస్ప్లే బిఫోర్ రివర్సల్ అనే ఆప్షన్ చూడండి. లైక్ 50 is the bank account, 40 is the rent account. లైక్ క్రియేట్ అయిపోయింది, లైక్ కరెక్ట్ ఎంటర్ చేసాం. కరెక్ట్
సో నెక్స్ట్ 21 చూసాం కదా, 22 చూద్దాం ఇప్పుడు. సో 22 అనేది 24 తో రీప్లేస్ అయిపోయింది. సో 22 అనేది రాంగ్ ఎంట్రీ. సో 24 మనం కరెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇందులో. డిస్ప్లే బిఫోర్ రివర్సల్. సో చూడండి కరెక్ట్ చేసుకున్నాము. లైక్ 40 is the salaries account and 50 is the HDFC bank account. సో నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ రివర్సల్ డాక్యుమెంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రివర్సల్ ఆఫ్ రివర్సల్ డాక్యుమెంట్ చూద్దాం ఇప్పుడు. సో రివర్సల్ ఆఫ్ రివర్సల్ డాక్యుమెంట్ F-02కు వెళ్ళాలి. F-02. సో ఇక్కడ మనము పోస్ట్ విత్ రిఫరెన్స్ ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆల్రెడీ మనకు 21, 22 డాక్యుమెంట్ రాంగ్ ఎంట్రీస్, అవి 23 and 24 డాక్యుమెంట్స్ తోని రివర్స్ కరెక్ట్ ఎంట్రీస్ అయిపోయి. సో ఆల్రెడీ కరెక్ట్ ఎంట్రీస్ ని మనం ఇప్పుడు ఎలా రాంగ్ చేసుకోవాలో రివర్స్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇందులో. సో 23 ఇద్దాం ఫస్ట్. 24. సో ఇక్కడ జనరేట్ రివర్స్ పోస్టింగ్ అనే ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎంటర్ ఇద్దాం. ఇప్పుడు అగైన్ ఎంటర్. సో ఇక్కడ చూసారు కదండి, లైక్ అగైన్ మనం కరెక్ట్ చేసుకున్న డాక్యుమెంట్స్ కరెక్ట్ ఎంట్రీస్ అగైన్ మనము రివర్స్ చేసి లైక్ రాంగ్ ఎంట్రీ క్రియేట్ చేసాం. 40 is the bank account, 50 is the rent account. సో దీన్ని మనం వన్స్ సేవ్ చేసుకుందాం. చూడండి డాక్యుమెంట్ 25 was posted in company code rent. సో అగైన్ నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ విత్ రిఫరెన్స్. మనం ఇంతకుముందు 23 చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు 24 చూద్దాం. సో సేమ్ ఫిజికల్ ఇయర్ 2024 ఇద్దాము అండ్ జనరేట్ రివర్స్ పోస్టింగ్ ఈ ఆప్షన్ పక్కా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎంటర్ ఇద్దాము. ఇప్పుడు అగైన్ ఎంటర్ ఇద్దాం. సో చూసారు కదండి, మళ్ళీ కరెక్ట్ ఎంట్రీ మనము రాంగ్ గా క్రియేట్ చేసుకున్నాం. లైక్ 40 is the bank, 50 the salary. ఇప్పుడు వన్స్ సేవ్ చేసుకున్నాం. డాక్యుమెంట్ 26 was posted in company code rent. ఇప్పుడు మనం FB08కి వెళ్ళి ఒకసారి చూద్దాం. సారీ FB03కి వెళ్ళి మనం ఒకసారి చూద్దాం. FB03. సో డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అవసరం లేదు, ఫిజికల్ ఇయర్ ఇద్దాం ఫస్ట్. సో డాక్యుమెంట్ లిస్ట్ fiscal year 2024. Execute. Specify another selection area criteria. Once ఒకసారి ఎంటర్ ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ చూడండి, సో 23 and 24 కరెక్ట్ ఎంట్రీస్. సో ఒకసారి వన్స్ చూడండి. 40 is the rent, 50 is the bank account. 23 and 24 వచ్చేసరికి సేమ్ 40 is the salaries, 50 is the bank account. ఇవి మనకి రీప్లేస్ అయ్యాయి లైక్ 25 and 26 ఎంట్రీస్ తోని. లైక్ 23 అనేది 25 తోటి. చూడండి 40 అనేది బ్యాంక్ అయిపోయింది, లైక్ డెబిట్ అయిపోయింది బ్యాంక్ అనేది. 50 అనేది రెంట్ అయిపోయింది, క్రెడిట్ అయిపోయింది. సో ఇలా రాంగ్ ఎండ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. లైక్ 24 అనేది 26 తోని రీప్లేస్ అయిపోయింది. చూడండి అది. సో
దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రివర్సల్ ఆఫ్ రివర్సల్ ఎంట్రీస్. అంటే ఆల్రెడీ కరెక్ట్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తాం, సో అగైన్ దాన్ని మనం రివర్స్ చేయడాన్ని రివర్సల్ ఆఫ్ రివర్సల్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మాస్ రివర్సల్. సో మాస్ రివర్సల్ అంటే మనం ఇంతకుముందే మాట్లాడుకున్నాం, లైక్ క్లియరింగ్ మోర్ దెన్ 1 item ఎట్ ఏ టైం, లైక్ మోర్ దెన్ 10 ఇన్వాయిసెస్ ఎట్ ఏ టైం. సో ఒకసారి చూద్దాము మాస్ రివర్సల్. సో దాని టీ కోడ్ వచ్చేసరికి F.80. ఇప్పుడు /n F.80కు వెళ్దాం. ఇక్కడ మన కంపెనీ కోడ్ ఇద్దాం. ఓకే, సో ఫిజికల్ ఇయర్ వచ్చేసరికి 2024. సో ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ నెంబర్స్ ఏంటి మనవి అవి ఇద్దాము. ఒకసారి మీకు చూపించడానికి FB03 ఫిజికల్ ఇయర్ వచ్చేసరికి 2024. సో డాక్యుమెంట్ లిస్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్ పక్కా ఇవ్వాలి మనకి, అది మ్యాండేటరీ. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. సో ఇవి మనకి రాంగ్ ఎంట్రీస్ కదండి. సో వీటిని 2 ఇన్వాయిసెస్ ఎట్ ఏ టైం మనం ఇప్పుడు ఎలా క్లియర్ చేద్దామో చూద్దాము. సో ఈ ఎంట్రీస్ వచ్చేసరికి 25 and 26 కదా మనది. ఇప్పుడు సేమ్ స్క్రీన్ కి వచ్చేద్దాము. F.80. సో డాక్యుమెంట్ వచ్చేసరికి 25, 26. ఇప్పుడు మనము మోర్ దెన్ 1 item ఎట్ ఏ టైం క్లియర్ చేసుకుంటున్నాం. ఎగ్జిక్యూట్. రివర్స్ డాక్యుమెంట్ ఇప్పుడు 25, 26 వచ్చాయి. సార్ ఈ రివర్స్ డాక్యుమెంట్స్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. చూడండి 25 రివర్స్డ్ విత్ డాక్యుమెంట్ 27. మనకి 25 అనే డాక్యుమెంట్ రివర్స్డ్ విత్ 27. అలాగే 26 అనే డాక్యుమెంట్ రివర్స్డ్ విత్ డాక్యుమెంట్ 28. ఒకసారి ఇది చూద్దాము. FB03 ఫిజికల్ ఇయర్ 2024 డాక్యుమెంట్ లిస్ట్ 24. ఎగ్జిక్యూట్. చూసారా ఇక్కడ మనకి 25, 26 అనేవి 25 వచ్చేసి 27 తోనే రీప్లేస్ అయింది, అలాగే 26 వచ్చి 28 తో రీప్లేస్ అయింది. వన్స్ ఒకసారి ఎంట్రీస్ చూసేద్దాం. చూడండి అగైన్ మనం ఎంట్రీ మాస్ రివర్సల్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసి లైక్ 40 is the rent account and 50 is the bank account. అగైన్ కరెక్ట్ చేసుకున్నాం ఎంట్రీస్, బట్ ఎట్ ఏ టైం 2 ఎంట్రీస్. నెక్స్ట్ 28 చూద్దాం. చూడండి సార్ ఫినిష్ అండి మాది. ది క్లియర్ ఐటమ్ రివర్సల్ కొద్దిగా డౌట్ వస్తుంది సార్, అది నేను తర్వాత చెప్తాను. సూపర్ మా, సూపర్ రజని, సూపర్, వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పారు. గైస్ ఐ థింక్ స్వామి శ్రీనివాస్ లైక్ వెంకట్ గారు ఎలా చెప్పింది అమ్మ, రజని ఎలా చెప్పింది, ఐ థింక్ చాలా సూపర్ గా చెప్పింది, చాలా సూపర్ గా చెప్పింది. ఓకే, మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చండి. ఓకే, ఇండివిజువల్ రివర్సల్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి, రివర్సల్ ఆఫ్ రివర్సల్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి, మాస్ రివర్సల్ అంటే ఏంటి అనే టాపిక్ టుడే రజనీ డిస్కస్ చేసింది, చాలా బాగా డిస్కస్ చేసింది ఐ థింక్. ఓకే సూపర్ మా రజనీ, సూపర్. ఓకే, అవి రిమైనింగ్ 2 నేను సెర్చ్ చేస్తాను, ఎక్కడ ఉన్నాయి సెర్చ్ చేసి మీకు సెండ్ చేస్తాను. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఐ థింక్ చాలా బాగా చెప్పారు, వెరీ గుడ్, సూపర్. రేపు రియల్ టైంలో కూడా ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ గురించి మీరు అనాలిసిస్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నప్పుడు మీకు ఎంత వరకు చెప్పగలిగితే అంతవరకు చెప్పండి.
కనీసం ట్రై చేస్తున్నారనే ఫీలింగ్ అని వాళ్ళకి వస్తుంది, సైలెంట్ గా ఉండకుండా. ఆ ఉద్దేశంతో మనం ప్రజెంటేషన్ చెప్పిస్తున్నాం. ఓకే, సో ఎందుకంటే కనీసం 3 ప్రజెంటేషన్స్ గా చేయగలిగితే కొంచెం ఫియర్ అనేది వెళ్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్తున్నానో అదే విధంగా మీరు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు. 100% చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ టైం చెప్పారు, నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఇంకా బాగా చెప్పగలుగుతారు. అది కూడా మీరు గమనించాలి. ఓకే, గుడ్ మార్క్. ఓకే సార్. కట్ చేయండి మీరు. యా శ్రీనివాస్ చెప్తారా ఫారెన్ కరెన్సీ? సార్ చెప్తా సార్. యా డన్ శ్రీనివాస్. మా మీరు స్క్రీన్